السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک شاندار اور دل کو چھو لینے والا اردو ناول بگڑا نواب۔ یہ کہانی ہے غرور، محبت اور احساسات کی، جو آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بگڑا نواب کی شاندار دنیا میں۔ رات کے سنوٹے میں حویلی کی روشنیاں دور سے ہی اپنی شان و شوکت کا پتہ دیتی تھیں۔ یہ وہی حویلی تھی جسے لوگ نواب زادہ آرین خان کے نام سے جانتے تھے۔ آرین ایک بگڑا ہوا نواب تھا، دولت، طاقت اور غرور اس کی شخصیت میں اس طرح گھل مل گیا تھا کہ اکثر لوگ اس سے بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس کے انداز میں رونق تھی، باتوں میں زہر اور چال میں اکڑ۔ وہ خوبصورت تھا، مگر اس کے تیور اتنے کڑوے کہ لڑکیاں بھی قریب آتے ہوئے سوچتی تھیں کہ کہیں عزت خاک میں نہ مل جائے۔ آرین کو دنیا نے عیاش، بدتمیز اور مغرور کا لقب دے دیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے اندر ایک خالی پن چھپا ہوا تھا جسے وہ شراب، محفلوں اور دوستوں کی بھیڑ سے بھرنے کی کوشش کرتا۔ اسے محبت پر یقین نہیں تھا، اس کے نزدیک لڑکیاں صرف وقتی کھیل کا سامان تھیں۔ اسی شہر کے ایک کونے میں زویا رہتی تھی۔ زویا سادہ، خوبصورت اور نرم دل لڑکی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اس کی دنیا خوابوں اور کتابوں کے گرد گھومتی تھی۔ زویا کا باپ ایک استاد تھا اور گھر میں متوسط طبقے کی خوشبو رچی بسی تھی۔ زویا کو نہیں معلوم تھا کہ قسمت اسے ایک ایسے شخص کے سامنے لے کر کھڑی کرنے والی ہے جو اس کی زندگی کے رنگ بدل دے گا۔ یونیورسٹی کی سالانہ تقریب میں آرین مہمان خصوصی کے طور پر مدعو تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں، مگر جب وہ اپنی مہنگی کار میں اترا تو پورے حال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ آرین کے انداز، اس کی ڈریسنگ اور غرور سب کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ وہ ہر قدم پر یوں چل رہا تھا جیسے زمین اس کے لیے بچھائی گئی ہو۔ زویا اس تقریب میں اپنی تقریر کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ سٹیج پر جانے والی تھی کہ اچانک اس کی نظر آرین پر پڑی۔ پہلی نظر میں ہی وہ اس کے غرور سے الجھ گئی۔ زویا کو غرور سے سخت نفرت تھی اور آرین کا چہرہ تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، یہ نواب لوگ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ دولت آئی تو انسانیت ختم ہو گئی۔ تقریر کا وقت آیا تو زویا سٹیج پر گئی۔ اس نے اپنی بات بڑے اعتماد سے شروع کی، مگر عین درمیان میں اس کی نظر فرنٹ رو میں بیٹھے آرین سے ملی۔ آرین کی نظریں یوں اس پر جمی تھیں جیسے وہ اس کی ہر بات کا امتحان لے رہا ہو۔ زویا نے ایک لمحے کو گھبرا کر نظریں جھکائیں مگر فوراً سنبھل گئی اور مزید اعتماد کے ساتھ تقریر مکمل کی۔ تقریر ختم ہوئی تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آرین کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کھڑا ہوا اور سب کی حیرانی کے درمیان سٹیج پر گیا۔ مائک سنبھالتے ہی اس نے کہا، زویا، تمہاری تقریر اچھی تھی، مگر ایک بات یاد رکھو، زندگی تقریروں سے نہیں جیتی جاتی، طاقت چاہیے، اور طاقت صرف دولت دیتی ہے۔ یہ سن کر زویا کے دل میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے بے ساختہ کہا، نواب صاحب، دولت سے شاید طاقت مل جائے، مگر عزت اور محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ پورا حال ساکت ہو گیا۔ کسی نے آج تک آرین کو یوں جواب دینے کی جرت نہیں کی تھی۔ آرین کی آنکھوں میں ایک لمحے کو غصہ آیا مگر پھر وہ خاموشی سے مسکرا کر سٹیج سے اتر گیا۔ زویا کے دوست اسے ڈراتے رہے کہ آرین بدلہ لے گا، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، مگر زویا کے اندر عجیب سا سکون تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے پہلی بار سچائی کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آرین کے دل میں آج ایک نیا کھیل جاگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے اس نے اپنے اگلے شکار کا انتخاب کر لیا ہو، اور وہ شکار کوئی اور نہیں بلکہ زویا تھی۔ تقریب ختم ہو چکی تھی مگر آرین کے دل و دماغ میں زویا کی وہ بات گونج رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے سب کے سامنے یوں جواب دیا تھا۔ لوگ تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے بھی ڈرتے تھے
اور یہ لڑکی نہ صرف نظریں ملا کر بات کر رہی تھی بلکہ جواب بھی دے رہی تھی۔ آرین کے لیے یہ عجیب سا احساس تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے سگریٹ جلایا، دھواں چھوڑتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ زویا، تم نے مجھے چیلنج کر دیا ہے، اور میں چیلنج کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اگلے دن یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں زویا اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچانک شور مچا کہ آرین خان اپنی گاڑی کے ساتھ آیا ہے۔ طلباء کی بھیڑ لگ گئی۔ آرین بڑے اعتماد سے کیفے میں داخل ہوا اور سیدھا زویا کے ٹیبل تک گیا۔ سب کو لگا کہ اب زویا مشکل میں ہے۔ مس زویا، آرین نے کرسی گھسیٹی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کل کی تقریر اچھی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تمہارے اصول واقعی دولت سے زیادہ طاقتور ہیں۔ زویا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میری زندگی امتحان گاہ نہیں کہ تم شرط لگا سکو۔ اور ہاں، یاد رکھو، تمہاری دولت تمہیں میرے قریب کبھی نہیں لا سکتی۔ آرین نے قہقہا لگایا۔ قریب؟ میں تو تمہیں اپنی دنیا میں گھسیٹنے آیا ہوں۔ تمہیں خبر بھی نہیں کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ زویا کے دل میں عجیب سا خوف جاگا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور پیچھے بیٹھے لوگ حیران رہ گئے۔ کسی لڑکی نے آج تک نواب آرین کو یوں ٹھکرا کر بات نہیں کی تھی۔ اسی رات آرین اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا وہ لمحے یاد کرتا رہا۔ اس نے سوچا، زویا، تم عام لڑکی نہیں ہو۔ تم نے میرے غرور کو چیلنج کیا ہے۔ اب دیکھنا، تمہیں اپنے قدموں میں کیسے جھکاتا ہوں۔ چند دن بعد زویا کو یونیورسٹی سے واپسی پر سڑک کنارے اس کی کار کا دروازہ کھلتا دکھائی دیا۔ آرین کار کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، چھوڑ دیتا ہوں، زویا نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اپنی منزل خود طے کرتی ہوں، نواب صاحب۔ آپ کی گاڑی کی ضرورت نہیں۔ آرین نے قریب آ کر دھیرے سے کہا۔ تمہیں میری عادت ڈالنی پڑے گی، زویا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تم اب میری کہانی کا حصہ ہو۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار الجھن اور انجانے خوف کی جھلک دکھائی دی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی، مگر آرین کی نظریں اس کے پیچھے مسلسل جمی رہیں۔ یہ ایک ایسا کھیل تھا جو آرین نے دل سے شروع کیا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی کھیل ایک دن اس کے دل کو قید کر لے گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر زویا کے لیے یونیورسٹی کا ماحول بدلتا جا رہا تھا۔ جہاں بھی جاتی، لگتا جیسے کوئی نظر اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ دوستوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا، زویا، نواب آرین تمہیں ٹارگٹ بنا چکا ہے۔ بہتر ہے کہ اس سے دور رہو۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ مگر زویا کا دل ہٹ دھرمی پر تھا۔ وہ ہر قیمت پر آرین کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اصول اور عزت دولت کے آگے نہیں جھکتی۔ ایک دن لائبریری کے خاموش ماحول میں زویا اپنی کتابوں میں گم تھی۔ اچانک اس کے قریب آرین کی پرکشش خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر پلٹی تو دیکھا کہ آرین سامنے کھڑا ہے، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے، چہرے پر وہی مسکراہٹ۔ کتابوں میں چھپ کر کب تک بھاگو گی، زویا؟ زندگی پڑھنے سے نہیں، جینے سے بدلتی ہے، اور میں تمہیں زندگی جینا سکھا سکتا ہوں۔ زویا نے غصے سے کہا، تم جیسے لوگ زندگی جینا نہیں، زندگی برباد کرنا سکھاتے ہیں۔ آرین نے ہنستے ہوئے جھک کر کہا، بربادی ہی اصل جینے کا مزہ ہے، اور تمہیں یہ مزہ جلد ہی محسوس ہوگا۔ زویا کے لب کپ کپائی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ وہاں سے نکل گئی، لیکن دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آرین کی باتیں اس کے دل میں عجیب سا خوف اور انجانی کشش دونوں پیدا کر رہی تھیں۔ اگلے دن یونیورسٹی میں فنکشن تھا۔ زویا اپنی دوستوں کے ساتھ تیار ہو کر آئی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ سفید لباس میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، آرین نے دور سے دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے اس کی سانسیں تھم گئیں۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگا، کاش تم جان سکو، زویا، کہ یہ غرور اور یہ کھیل اب دل کی کمزوری میں بدل رہا ہے۔
तकरीब के बाद जब सब लोग निकल रहे थे, आर्यन ने जोया का रास्ता रोक लिया। आज तुम्हें कुछ कहना है, जोया? जोया ने सर्द लहजे में कहा। मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती कि तुम मेरे रास्ते रोको। आर्यन करीब आकर धीरे से बोला। तुम अभी समझती नहीं हो, मगर एक दिन मान लोगी कि तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से जड़ी हुई है। चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना चुका हूं। जोया ने गुस्से में कहा। ये जबरदस्ती है, मोहब्बत नहीं। आर्यन के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। मोहब्बत भी तो एक जबरदस्ती है, जोया। दिल पर अख्तियार कब रहा है? जोया का चेहरा गुस्से और उलझन से सुर्ख हो गया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ गई मगर उसके कानों में आर्यन की बातें गूंजती रहीं। रात को कमरे में वो देर तक जागती रही। दिल कहता था कि आर्यन एक बिगड़ा हुआ नवाब है जिसे सिर्फ खेल पसंद है, मगर कहीं न कहीं दिल की धड़कन उसके करीब आने से तेज हो जाती थी। वो खुद से उलझ रही थी। दूसरी तरफ आर्यन अपने कमरे में बैठा शराब का गिलास हाथ में लिए जोया की याद में खोया हुआ था। इसके दोस्तों ने पूछा, नवाब साहब, इस लड़की को बस इशारा कर दें, वो खुद चलकर आ जाएगी। फिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आर्यन ने तल्खी से मुस्करा कर कहा। ये लड़की आम नहीं है। ये खेल नहीं, ये कुछ और है। और शायद पहली बार मेरा दिल हारने जा रहा है। बारिश की एक खामोश शाम थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवाओं में नमी और ठंडक थी। जोया यूनिवर्सिटी से वापस जा रही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़क सुनसान थी और बसें भी निकल चुकी थीं। वो एक छोटे शेल्टर के नीचे खड़ी बारिश थमने का इंतजार कर रही थी कि अचानक सामने से एक सिया रंग की कार रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और आर्यन की भारी आवाज उभरी। बैठ जाओ, बारिश में भीगने से बेहतर है मेरी गाड़ी में बैठना। जोया ने तेज लहजे में कहा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। आर्यन कार से बाहर निकला। बारिश के कतरों में इसका चेहरा और ज्यादा पुरकशिश लग रहा था। वो जोया के करीब आया और धीरे से बोला, जिद छोड़ दो, वरना बुखार हो जाएगा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जोया लम्हे भर को तजब्जुब में पड़ गई। बारिश की शिद्दत बढ़ गई थी। आखिरकार वो खामोशी से कार में बैठ गई। आर्यन भीगा हुआ अंदर आया, बालों से पानी टपक रहा था। कार के अंदर एक अजब सा सुकूत था। गाड़ी चलते चलते जब एक तंग सड़क पर पहुंची तो अचानक रास्ता बंद था। बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग हो गई थी। आर्यन ने कार एक तरफ रोक दी। बाहर तूफान था और अंदर खामोशी। जोया खिड़की से बाहर देख रही थी मगर उसका दिल अजीब सी घबराहट में था। अचानक आर्यन ने धीरे से कहा, जोया, तुम जितनी नफरत करती हो इतनी ही तुम्हें सोचता हूं। तुम्हें खबर भी नहीं कि तुम मेरे दिल में घर कर चुकी हो। जोया चौंकी, फिर गुस्से से बोली, ये सब तुम्हारा डरामा है। तुम जैसे लोग मोहब्बत को खेल समझते हैं। आर्यन करीब झक आया। इसकी आंखें संजीदा और गहरी थीं। अगर खेल है तो सजा दे दो, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो मान लो कि तुम्हारे दिल की धड़कन भी मेरे करीब आकर बदल जाती है। जोया का सांस रुक सा गया। उसने नजरें झुका ले मगर दिल की रफ्तार तेज हो गई। बाहर बारिश जोरों पर थी और अंदर एक अजीब सा रोमानवी तनाव फैल चुका था। आर्यन ने इसका हाथ थामने की कोशिश की मगर जोया ने झटक दिया। नवाब साहब, मेरी इज्जत मेरी पहचान है। अगर तुमने ये हद पार की तो मैं कभी मुआफ नहीं करूंगी। आर्यन ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। इसके लहजे में पहली बार नरमी थी। तुम मेरी पहली लड़की हो जिसने मुझे रोक दिया। शायद इसीलिए तुम्हारे लिए मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। जोया खामोश रही। इसके अंदर एक जंग जारी थी। अक्ल कहती थी कि ये लड़का खतरनाक है, मगर दिल कहता था कि इसके अंदर कोई छपी हुई सच्चाई है। रात गुजर गई मगर दोनों के दिलों में पहली बार कुर्बत की लहर दौड़ चुकी थी। वो कुर्बत जो जिद और गुरूर के बावजूद अपना रास्ता बना रही थी।
رات کے بعد کا دن زویا کے لیے عجیب تھا۔ کلاس روم میں بیٹھے بیٹھے بھی اس کے ذہن میں بارش کا وہ منظر گھوم رہا تھا۔ آرین کی نظریں، اس کا لہجہ، وہ لمس جو وہ دینے ہی والا تھا مگر روک دیا گیا، یہ سب کچھ اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ صرف وہم ہے، یہ نواب کھیل رہا ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف آرین اپنی حویلی میں بے سکون تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی اسے انکار نہیں کر سکی تھی، لیکن زویا کا ہر بار ٹھکرانا اس کے غرور کو توڑنے کے بجائے مزید بھڑکا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زویا خود مانے، خود اس کے قریب آئے، اور یہی اس کے دل کی ضد بن گئی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد زویا اکیلی واپس جا رہی تھی۔ راستے میں اچانک آرین کی کار اس کے برابر آ رکی۔ زویا نے گھبرا کر قدم تیز کیے مگر آرین نے کار روک کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، زویا، تمہیں بات سننی پڑے گی۔ تم جتنی بار بھاگو گی اتنی بار میرا دل تمہیں روکنے پر مجبور کرے گا۔ زویا نے تیز لہجے میں کہا، میں تمہارے جال میں نہیں پھنسنے والی۔ تمہیں عادت ہے لڑکیوں کو بہلانے کی، مگر میں مختلف ہوں۔ آرین نے ایک قدم اور قریب آتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہاں، تم مختلف ہو۔ تم پہلی لڑکی ہو جسے دیکھ کر میرا دل بے قابو ہوا ہے۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے میرے غرور کو توڑا ہے، اور شاید تم پہلی لڑکی ہو جس سے میں واقعی محبت کرنے لگا ہوں۔ زویا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے اپنے لہجے کو سخت رکھتے ہوئے کہا، محبت لفظوں سے نہیں ثابت ہوتی نواب صاحب۔ محبت قربانی مانگتی ہے، عزت مانگتی ہے۔ آرین نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ قربانی؟ میں اپنی دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ عزت؟ زویا، تم میری دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم میرے دل پر کس شدت سے قبضہ کر چکی ہو۔ زویا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر آرین نے چند لمحے کے لیے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس کے لمس میں پہلی بار وہ وحشت نہیں تھی جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ واقعی دل سے بول رہا ہو۔ زویا کے ہونٹ کانپے، دل بے قابو ہوا مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور کہا، چھوڑ دو مجھے، ورنہ میں سب کے سامنے چیخوں گی۔ آرین نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ بے بسی تھی۔ چیخ لو زویا، اگر اس سے تمہیں سکون ملتا ہے، مگر یاد رکھنا، چاہے تم مانو یا نہ مانو، میرا دل اب تم سے بندھ چکا ہے۔ زویا وہاں سے تیز قدموں سے نکل گئی مگر راستے بھر اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے رہے۔ رات کو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ سے لڑ رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ آرین بدل رہا ہے، وہ سچ بول رہا ہے، مگر عقل کہہ رہی تھی کہ یہ ایک جال ہے۔ دوسری طرف آرین بالکونی میں کھڑا زویا کے نام پر سگریٹ کے دھوئیں اڑا رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کے دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، زویا، تم نے مجھے پہلی بار انسان بنا دیا ہے، اب میں تمہیں اپنی دنیا میں لا کر ہی دم لوں گا۔ یونیورسٹی کا ماحول اس دن بہت پرجوش تھا۔ کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا اور پورے ہال میں رنگ، روشنی اور موسیقی کی فضا قائم تھی۔ طلباء اپنے اپنے پروگراموں میں مصروف تھے۔ زویا بھی اپنی دوستوں کے ساتھ ایک اسٹال پر کھڑی تھی، وہ سب ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے۔ مگر جیسے ہی آرین اپنی ٹیم کے ساتھ ہال میں داخل ہوا، پورا ماحول ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس کے اندر وہی شان و شوکت، وہی غرور اور وہی روب تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھیں بار بار زویا کو ڈھونڈ رہی تھیں، جیسے وہ پورے ہجوم میں صرف ایک ہی چہرہ دیکھنے آیا ہو۔ اور جب اس کی نظر زویا پر ٹکی تو وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ ابھری جسے دیکھ کر زویا کا دل بے قابو سا ہو گیا۔ پروگرام کے دوران ایک ڈانس پرفارمنس کا اعلان ہوا۔ طلباء میں جوڑیاں بن رہی تھیں۔ اچانک آرین سیدھا زویا کے سامنے آیا اور بولا، کیا تم میرے ساتھ اس پرفارمنس میں شامل ہوگی؟ زویا چونکی، اس کی سانسیں رک گئیں۔
सब की नज़रें इन दोनों पर जिम गईं। दोस्तों ने जोया को इशारे किए कि इनकार कर दे, मगर जाने क्यों इस लम्हे जोया के दिल ने हाँ कह दिया। मौसीकी शुरू हुई। आर्यन ने इसका हाथ थामा। जोया ने कपकपाते हुए हाथ देने में हिचकिचाहट महसूस की, मगर जैसे ही आर्यन ने इसे अपने करीब खींचा, लम्हा भर को उसकी हिम्मत टूट गई। हाल में रोशनी मध्यम थी और सबकी नज़रें उन पर। आर्यन ने जोया को घुमाकर अपने बाजुओं में ले लिया। जोया की सांसें तेज थीं, दिल की धड़कन जैसे सबको सुनाई दे रही हो। वो बार बार नज़रें झुकाती, मगर आर्यन की नज़रें इसके चेहरे पर जिमी रहे। आर्यन धीरे से बोला, ये लम्हा याद रखना जोया, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हारा दिल मेरा नाम दोहराना शुरू कर चुका है। जोया ने इसकी आंखों में झांका और लम्हा भर के लिए इसकी जिद, इसका गुरूर सब भला बैठी। वो पहली बार आर्यन के लम्स को रद्द न कर सकी। रक्स खत्म हुआ तो हाल तालियों से गूंज उठा, लेकिन जोया का दिल लरस चुका था। वो फौरन पीछे हट गई और वहां से भाग गई। इसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद को कोस रही थी कि क्यों वो लम्हा कमजोर पड़ गई, क्यों आर्यन की आंखों ने इसके दिल की दीवारें तोड़ डाले। दूसरी तरफ आर्यन स्टेज पर खड़ा तालियों के शोर में भी सिर्फ जोया की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो खुद से मुस्करा कर बोला, ये पहली जीत है जोया, तुम्हारे दिल की जंग में पहला वार मैं कर चुका हूं। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरे करीब आओगी। फेस्टिवल के बाद के दिन जोया के लिए बेसुकूनी के थे। वो जितना आर्यन को भुलाना चाहती, इतना ही उसका चेहरा दिल में उभर आता। रात को जब आंखें बंद करती तो वो लम्हा याद आता जब सबके सामने आर्यन ने इसे बाजुओं में थाम लिया था। इसके लम्स की शिद्दत, इसकी आंखों की गहराई और उसकी आवाज दिल को झंझोड़ देती थी। ये क्या हो रहा है मुझसे, जोया आईने के सामने खड़ी खुद से सवाल करती। मैं इसे नफरत करती हूं, फिर क्यों मेरा दिल बेकाबू हो रहा है? ये कमजोरी है या कुछ और? उधर आर्यन की कैफियत भी बदल रही थी। वो अपनी हवेली में दोस्तों के हुजूम में भी तन्हा था। महफिलें, शराब, मौसीकी सब फीकी लगने लगी थीं। वो बार बार अपने दिल से कहता, जोया, तुमने मुझे पहली बार जीता है। तुमने मेरे गुरूर को इंसानियत में बदल दिया है। अब चाहे दुनिया रुके, तुम्हें पाना है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में जोया लाइब्रेरी के कोने में बैठी थी। अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। उसने नजरें उठाईं तो आर्यन सामने था। इसकी आंखों में वही शिद्दत, वही ख्वाहिश थी। जोया, आर्यन ने धीरे से कहा, कितनी देर तक तुम अपने दिल को धोखा देती रहोगी? तुम्हारे आंखों का इज़्तिराब सब बता देता है। तुम खुद नहीं मान रही, मगर तुम्हारे दिल ने मुझे कबूल कर लिया है। जोया ने नजरें झुका ले। दिल की धड़कन तेज थी। होंठ कपकपाई मगर वो बोल ना सकी। आर्यन आगे बढ़ा, मेज पर हाथ रखकर उसके करीब झकाया। इसके लहजे में वही बोल्ड एतिमाद था मगर इस बार नरमी भी थी। तुम्हें एहसास है ना, जब मैं करीब आता हूं तो तुम्हारी सांसें बदल जाती हैं। ये खेल नहीं जोया, ये मेरा दिल है। और अब ये दिल सिर्फ तुम्हारे नाम की धड़कन सुनना चाहता है। जोया ने हिम्मत करके कहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगी। आर्यन मुस्करा दिया। कबूल करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन खुद को झुटलाना तुम्हारे बस में नहीं। ये कहकर इसने नरमी से जोया का हाथ थाम लिया। लम्हा भर के लिए जोया ने हाथ न छुड़ाया। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। दिल ने पहली बार कमजोरी दिखाई, मगर फौरन वो झटक कर उठ खड़ी हुई और तेज कदमों से बाहर निकल गई। आर्यन ने इसे जाते देखा और ज़ेरे लब मुस्करा कर कहा, ये आंखों के आंसू सब कुछ कह गए हैं जोया। तुम्हारे दिल का दरवाज़ा अब आधा खुल चुका है, बाकी मैं खोल लूंगा। इस रात जोया अपने बिस्तर पर लेटी देर तक रोई। वो खुद को कोसती रही कि क्यों वो लम्हा कमजोर पड़ गई, क्यों उसने इसका हाथ झटकने में देर कर दी।
مگر دل نے پہلی بار اعتراف کیا کہ آرین کے لمس میں کچھ ایسا تھا جسے وہ جھٹلا نہ سکی۔ دوسری طرف آرین اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا بارش دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدت تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، زویا، اب میں تمہیں اپنی دنیا میں لا کر ہی دم لوں گا، چاہے ضد سے، چاہے محبت سے، لیکن تم رات کے پچھلے پہر تک حویلی میں خوشی، رقص اور قہقہوں کی باز گشت باقی رہی۔ بڑے حال میں جھومر اور قوالی کی محفل سجی تھی۔ نواب زادے سلمان کی شرارتیں اور دوستانہ انداز سب کو محظوظ کر رہا تھا، مگر اس ہنگامے کے بیچ میں زویے کا دل عجیب کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کمرے کی بالکونی میں کھڑی دور چاند کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی تنہائی کا دکھ اس سے کہہ رہی ہو۔ سلمان نشے میں دھت مگر ہوش و حواس میں تھا۔ وہ محفل سے اچانک اٹھا اور سیدھا زویے کے کمرے کی طرف آیا۔ زویے نے جب اسے اپنے سامنے پایا تو گھبراہٹ کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ زویے، تم کیوں یوں خود کو سب سے الگ کر لیتی ہو؟ سلمان کی آنکھوں میں سرخی تھی مگر لہجے میں نرمی تھی۔ زویے نے سختی سے کہا، نواب زادے، آپ کو اپنی محفلوں میں خوش رہنا چاہیے، میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ سلمان آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، تمہارا تعلق ہے اور وہ مجھ سے ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، یہ دل تمہیں دیکھ کر بے قرار ہو جاتا ہے۔ زویے نے غصے سے رخ پھیر لیا مگر دل کی دھڑکن اس کے قابو میں نہ تھی۔ سلمان نے پہلی بار اتنی سنجیدگی سے اس کے دل کی بات کہی تھی۔ وہ عام لڑکیوں کے لیے اپنی دولت اور روب استعمال کرتا تھا مگر زویے کے سامنے وہ بے بسا لگ رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور اندر سلمان کا چھوٹا بھائی حماد آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ نوکرانی کی بیٹی کے لیے یوں دیوانے بنے پھرتے ہیں۔ زویے کا رنگ فق ہو گیا۔ سلمان نے غصے سے حماد کی طرف دیکھا، زبان سنبھال کر بات کرو، یہ تمہارا وہی غرور ہے جو ایک دن تمہیں گرا دے گا۔ حماد تنزیہ ہنسا، نواب زادہ بھائی عاشق بنے پھرتے ہیں، ارے کل کو اگر باپ کو پتہ چلا تو وہ تمہیں جائیداد سے محروم کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دھڑام سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ زویے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے بولی، یہ سب ٹھیک نہیں ہے سلمان، میں برباد ہو جاؤں گی۔ سلمان نے اس کے قریب آ کر کہا، اگر بربادی یہی ہے تو میں تمہارے ساتھ یہ بربادی قبول کرتا ہوں۔ تم چاہو یا نہ چاہو، اب تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو۔ زویے کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ نواب زادہ صرف کھیل نہیں کھیل رہا بلکہ شاید وہ سچ مچ دل ہار بیٹھا ہے۔ مگر دوسری طرف اس کے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ آگ ایک دن سب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ رات کی خاموشی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، ایک کے آنسو اور دوسرے کا جنون، اور باہر دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز گویا آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں حویلی کے در و دیوار پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ باہر باغ کے پیڑوں سے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر اندر کمرے میں جذبات کا طوفان مچ رہا تھا۔ نواب زادے عریش کی آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب جھلک رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کی آگ بجھا نہیں پا رہا تھا۔ عشرت کا وجود اس کے قریب ہوتے ہی جیسے اس کے اندر کی دنیا کو بدل دیتا تھا۔ عشرت نے دھیرے سے پردے کے قریب کھڑے ہے کر اسے دیکھا، اس کی نگاہوں میں سوال بھی تھا اور ہچکچاہٹ بھی۔ عریش، تم واقعی بدلنا چاہتے ہو یا یہ سب محض ایک کھیل ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عریش نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، عشرت، تم جانتی ہو میں نے اپنی ساری زندگی کھیل تماشوں میں گزار دی مگر پہلی بار دل نے سکون پایا ہے تو صرف تمہارے وجود کے سبب۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ عشرت نے اس کی بات پر نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ نواب زادہ اپنی ضد اور انا میں کتنا آگے بڑھ چکا ہے، مگر اس کے لہجے کی شدت دل کو ہلا رہی تھی۔ اگر تم نے مجھے صرف ایک خواہش کے طور پر چاہا ہے تو میں یہ رشتہ ابھی توڑ دوں گی عریش، کیونکہ میں محبت میں عزت مانگتی ہوں، صرف جسمانی طلب نہیں۔ عشرت کے الفاظ نوک دار تیر کی طرح عریش کے دل میں پیوست ہوئے۔ وہ پہلی بار مکمل خاموش ہو گیا۔
اس کے لب تھر تھرا رہے تھے مگر آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے گہری سانس لی اور عشرت کا ہاتھ تھام کر کہا، تم میرے لیے محض ایک خواب نہیں، میرا یقین ہو۔ اگر مجھے اپنی خواہشات قربان کرنی پڑیں تو بھی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ عشرت نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پلکوں سے نمی بہہ نکلی۔ یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ ایک عجیب سی طمانینت کے تھے۔ شاید اس کا دل ماننے لگا تھا کہ بگڑا ہوا نواب واقعی بدلنے لگا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عریش نے چونک کر دروازہ کھولا تو اس کا پرانا دوست زوار کھڑا تھا۔ زوار کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت تھی۔ واہ نواب صاحب، لگتا ہے عشق نے واقعی آپ کو سدھا دیا ہے، مگر یاد رکھنا عشق کے کھیل میں اکثر دل ہارتے ہیں۔ عریش نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، میں کھیلنے نہیں آیا زوار، اب میں جیتنا چاہتا ہوں، اور یہ جیت صرف عشرت کی محبت ہے۔ زوار نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر دیکھنا دوست، یہ دنیا اتنی آسانی سے تمہیں سکون نہیں لینے دے گی۔ عشرت اندر کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور اس کے دل میں ایک انجانا خوف جنم لے رہا تھا۔ کیا واقعی ان کی محبت کو راستہ ملے گا یا یہ بگڑا ہوا نواب اپنی پرانی دنیا میں کھو کر اسے بھی توڑ دے گا؟ رات کا وقت تھا۔ نواب وقار اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لان میں لگی ہوئی لائٹس مدھم سی روشنی پھیلا رہی تھیں اور وہ خود اپنے اندر عجیب سا سکون اور بے چینی دونوں محسوس کر رہا تھا۔ حورین کی یاد اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ حورین کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ حورین اب اس کے قریب تھی مگر پھر بھی دور لگتی تھی۔ وہ اسے چاہتا تھا، دیوانہ وار چاہتا تھا، مگر ساتھ ہی ایک انجانا خوف بھی اس کے دل میں پنپ رہا تھا۔ کیا حورین اس کے دل کو سمجھے گی؟ کیا وہ اس کے عشق کو قبول کرے گی؟ حویلی کے ایک کونے میں حورین بھی جاگی ہوئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ وقار کے لمس کی تپش ابھی تک اس کی جلد پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ سب غلط ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، لیکن دل کی دھڑکنیں اس کی سوچوں کو دھوکہ دے دیتی تھیں۔ صبح سویرے حورین نے خود کو نواب وقار کے کمرے کے قریب پایا۔ شاید وہ بنا سوچے سمجھے چلتی چلتی وہاں تک آ گئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے نواب وقار موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور محبت دونوں جھلک رہے تھے۔ حورین، تم یہاں؟ وقار نے مدھم آواز میں کہا۔ حورین ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی مگر پھر نظریں جھکا لیں۔ میں بس ایسے ہی نکل آئی تھی۔ وقار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس ایسے ہی؟ عادل کے کہنے پر؟ یہ سن کر حورین کی سانس رک سی گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ وقار نے اسے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، مگر تم میری ہو، صرف میری۔ یہ الفاظ سن کر حورین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وقار کے لمس میں وہ سب کچھ تھا جسے وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر دل ماننے سے انکاری تھا۔ اسی دوران حویلی کے بڑے صحن میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دونوں چونک گئے۔ حورین فوراً پیچھے ہٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ وقار نے گہری سانس لی اور سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ عشق اب چھپنے والا نہ تھا، مگر سوال یہ تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ رات کا کھانا ختم ہوا تو پورے محل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں جا چکا تھا مگر نواب وقار کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار حورین کے چہرے کو یاد کر رہا تھا، اس کی جھکی نظریں، کپکپاتے ہونٹ اور وہ لمحہ جب اس نے خود کو اس کے قریب محسوس کیا تھا۔ وقار نے شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیا مگر پھر رکھ دیا۔ آج اسے نشے کی نہیں، حورین کی ضرورت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر گیا اور سیدھا حورین کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اندر مدھم چراغ جل رہا تھا۔ حورین آئینے کے سامنے بیٹھی بال کھولے سوچوں میں گم تھی۔
अचानक दरवाजे की हल्की सी चरचराहट सुनकर वो चौंकी। दरवाजा खुला और सामने नवाब वकार खड़ा था। आप उस वक्त यहाँ? होरेन के होंठ कपकपाई। वकार अंदर आया और आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। नींद नहीं आ रही थी तुम्हारे बगैर? होरेन पीछे हट गई। नवाब साहिब, ये ठीक नहीं। वकार ने इसकी कलाई पकड़ी और धीरे से कहा, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती होरेन। इसके लम्स में एक अजीब सी आग थी। होरेन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जिदोजहद कर रही थी मगर वकार की गिरफ्त मजबूत थी। वो उसे करीब खींच लाया। तुम जानती हो मैं तुम्हें चाहता हूं, शिद्दत से चाहता हूं, और तुम्हारे इनकार के बावजूद तुम्हारी आंखें मेरा साथ दे देती हैं। होरेन की आंखों में नमी तीर गई। वो चाह कर भी इनकार न कर सकी। वकार ने इसके बालों को छुआ और फिर उसके चेहरे के करीब झुकाया। फिजा में सांसों की गर्मी बढ़ गई थी। होरेन ने हिम्मत करके कहा, नवाब साहिब, अगर ये सब राज खुल गया तो? वकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राज हमेशा छुपाए नहीं जाते, कभी कभी उन्हें जीना पड़ता है। फिर इसने होरेन को अपनी बाहों में भर लिया। होरेन की सांसें तेज हो गईं। वो लरज रही थी मगर उसके दिल ने हार मान ली। वकार की दीवानगी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लम्हे रात गए, वक्त थम गया और कमरे की खामोशी में सिर्फ धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। रात गहरी हो चुकी थी मगर नवाब वकार और होरेन के दिलों की आग अभी भड़क रही थी। कमरे में मध्यम चिराग जल रहा था। हुआ का हल्का सा झोंका पर्दों को हिला रहा था मगर दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ चुकी थी। नवाब वकार ने होरेन को अपनी बाहों में जकड़ा और धीरे से इसकी पेशानी को चूमा। होरेन का वजूद लरज उठा। इसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। वो बार बार खुद को रोकने की कोशिश करती मगर वकार के लम्स की शिद्दत इसे बेबस किए जा रही थी। होरेन, वकार ने सरगोशी की, मैंने दुनिया में सब कुछ पाया है मगर सुकून सिर्फ तुम्हारे वजूद में पाया है। होरेन की आंखों में आंसू तीर गए। नवाब साहिब, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। आपकी मोहब्बत, आपकी शिद्दत मुझे जकड़ रही है। वकार ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। खामोश रहो। आज की रात किसी सवाल खौफ के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारी है। होरेन के होंठ कपकपाई मगर फिर उसने सर झुका दिया। वकार ने इसके रुखसार को छुआ, फिर उसके होंठों को अपनी मोहब्बत में कैद कर लिया। लम्हा ऐसा था कि दुनिया जैसे थम गई। इन दोनों के दरमियान सिर्फ जज्बों की शिद्दत थी। वक्त गुजरता गया, कमरा मोहब्बत की खुशबू से भर गया। होरेन की झिझक रफ्ता रफ्ता टूटती गई और वो भी वकार की मोहब्बत में बहने लगी। दोनों एक दूसरे में फना हो गए। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आई तो होरेन वकार की बाहों में सुकून से सो रही थी। वकार ने इसके बालों को सहलाया और खुद से कहा, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हुसैन रात थी, अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजिम की आवाज आई, नवाब साहिब, महल के बाहर हंगामा है, लोग शोर कर रहे हैं। वकार ने चौंक कर होरेन को देखा। हकीकत का लम्हा करीब था। महल के बाहर वो लोग थे जिन्हें नवाब की अयाशियों से हमेशा शिकायत रही। वो अब बगावत पर उतर आए थे। वकार ने होरेन का हाथ पकड़ा। अब मुझे फैसला करना होगा, आ तो मैं वही बिगड़ा नवाब रहूंगा, आ तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा। होरेन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आपको सिर्फ एक सूरत में चाहती हूं, एक ऐसे वकार के तौर पर जो सिर्फ मेरा हो, न कि दुनिया का बिगड़ा नवाब। वकार ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आज से मेरा सफर नया है होरेन, तुमने मुझे जीता दिया है। रात के अंधेरों में हवेली की रौनकें मद्धम हो रही थीं। सब मुलाजिम अपने अपने कमरों में जा चुके थे मगर नवाब के कमरे की बत्तियां अब भी जल रही थीं। वो नर्म मखमली सोफे पर नीम दराज बैठा था। सामने शराब की बोतल रखी थी लेकिन इसकी नजरें कहीं और खोई हुई थीं।
कमरे की दीवारों पर लगी कीमती पेंटिंग्स भी जैसे इसकी तन्हाई का मातम कर रही थीं। नवाब की आंखों में एक अजब सी बेचैनी थी। गुरूर और बिगाड़ इसकी रग-रग में रचा बसा जरूर था, मगर दिल के किसी कोने में एक ऐसी तशनगी थी जिसे कोई नहीं समझ सकता था। वो बार बार वो लम्हा याद करता जब इस लड़की ने इसके सामने अपने जज्बात का इजहार करने से इनकार कर दिया था। क्यों? आखिर क्यों वो मुझे ठुकरा गई? वो बुड़बुड़ाया और मेज पर जोर से मुक्का मारा। शीशे के गिलास लरज उठे। इसकी जिंदगी में सब कुछ था, दौलत, हवेलियां, गाड़ियां, नौकर चाकर, शोहरत, मगर एक चीज नहीं थी, सुकून। और ये सुकून शायद इसी लड़की के पास था। वो चाहे गुरूर में डूब कर लाख इनकार कर दे, मगर नवाब को यकीन था कि वो इसके बगैर रह नहीं सकती। कुछ ही लम्हों बाद कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन है? नवाब ने भारी आवाज में कहा। मैं हूं बीबी जी। नौकरानी ने आहिस्ता से जवाब दिया। क्या चाहिए? वो आपके कमरे के बाहर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है? नवाब ने चौंक कर पूछा। नौकरानी ने हिचकिचाते हुए बताया। बीबी जी। वो लड़की? नवाब की आंखों में एकदम चमक सी आ गई। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं, जैसे बरसों की प्यास अचानक लबों तक आ गई हो। दरवाजा खुला तो सामने वही लड़की खड़ी थी। सफेद दोपट्टा इसके चेहरे पर आधा ढका हुआ था, मगर आंखों में तूफान था। नवाब ने इसकी तरफ देखते ही एक लम्हे को सोचा कि शायद ख्वाब देख रहा है, लेकिन यह ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। तुम यहां? इसकी आवाज भारी और लरजती हुई निकली। लड़की ने गहरी सांस ली और बोली। हाँ नवाब साहब, मैं आई हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपके गुरूर के आगे झक सकूं, बल्कि इसलिए कि आपको एक बात समझा सकूं। नवाब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। समझाओगी मुझे? वो तंजिया हंसा। हाँ, क्योंकि अब जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता आपको बर्बाद कर देगा। लड़की के लहजे में दर्द और सख्ती दोनों शामिल थे। नवाब ने एक कदम आगे बढ़ाया, वो थोड़ा पीछे हटी। बर्बाद तो मैं तब हुआ जब तुमने मुझे ठुकरा दिया। तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं तुम्हें, तुम्हारा साथ, तुम्हारी मोहब्बत। लड़की की आंखों में आंसू तीर गए। वो धीरे से बोली। मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं, जिद है, गुरूर है, और गुरूर कभी मोहब्बत नहीं बन सकता। ये सुनकर नवाब के अंदर जैसे कोई आंधी चल पड़ी। उसने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें मेरा गुरूर नजर आता है, मगर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इस गुरूर के पीछे कितना तन्हा दिल है। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। वो लड़की खामोश खड़ी रही। लम्हा भर के सुकूत के बाद इसने रुख मोड़ा और जाने लगी। नवाब ने इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब तुम नहीं जा सकती। जब एक बार आ गई हो तो वापस जाने की इजाजत नहीं दूंगा। लड़की ने कपकपाती आवाज में कहा। छोड़ दो मेरा हाथ नवाब साहब, वरना ये हाथ तुम्हारे लिए बद्दुआ बन जाएगा। नवाब ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर आहिस्ता से हाथ छोड़ दिया। लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था। ठीक है, जाओ, मगर याद रखना, तुम चाहो या ना चाहो, एक दिन तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। वो लड़की दोपट्टे को नवाब आर्यन के दिल में अब एक अजीब सी जंग बरपा थी। गुरूर और मोहब्बत, जिद और चाहत, अना और जज्बात, सब एक साथ टकरा रहे थे। वो जो कल तक सबको हुक्म देने वाला, अपने गुरूर में डूबा हुआ शख्स था, आज खुद किसी के सामने बेबसा महसूस कर रहा था। इसे मानना पड़ रहा था कि दिल की दुनिया दौलत और ताकत से अलग होती है। हवेली की रोशनियों के बीच सदफ एक सफेद शाल ओढ़े खड़ी थी। हवा में इसकी जुल्फें लहरा रही थीं और वो एक ऐसी तस्वीर लग रही थी जो नवाब के दिल के तारों को हिला दे।
आर्यन ने कई बार चाहा कि आगे बढ़कर उसके सामने अपने दिल की बात रख दे, लेकिन जबान जैसे बोझल हो जाती थी। सदफ के चेहरे पर उदासी की एक परछाई थी। शायद वो खुद को आर्यन के करीब देखकर भी दूर महसूस कर रही थी। उसने हल्की सी नज़र उठाकर आर्यन को देखा और फिर नज़रें झुका ले। ये लम्हा नवाब के लिए अजाब बन गया। वो चाहता था कि वक्त वहीं ठहर जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। सदफ। आर्यन की आवाज भारी थी, जैसे अंदर कहीं तूफान बरपा हो। जी नवाब साहब, सदफ ने नज़रें उठाए बगैर कहा। कब तक यूं मुझसे दूर रहोगी? कब तक मेरे दिल की धड़कनों को कैद में रखोगी? आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। सदफ चौंकी। इसके दिल ने तेजी से धड़कना शुरू किया। वो जानती थी कि आर्यन की आंखों में वही शिद्दत है जो हर लड़की का ख्वाब हुआ करती है, लेकिन साथ ही इसके दिल में खौफ भी था, एक अनजाना खौफ कि ये मोहब्बत कहीं इसे तबाह न कर दे। नवाब साहब, ये खेल आपके लिए आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं एक आम सी लड़की हूं, आपके गुरूर, आपकी शान व शौकत में कहाँ फुट हो सकूंगी। सदफ की आवाज नम हो गई। आर्यन ने तेजी से इसके हाथ थाम लिए। ये बातें मत करो सदफ। मेरे लिए तुम सब कुछ हो, मेरे गुरूर को तोड़ने वाली, मेरे दिल को जगाने वाली। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं। सदफ की आंखों में नमी तैरने लगी। वो चाहती थी कि इस पल में सब भूल जाए, सब छोड़ दे और नवाब के सीने से लग जाए। लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। एक दीवार थी जो उसके दिल और आर्यन के दिल के दरमियान हाइल थी। अगर मैं हाँ कह दूं, तो क्या आपका गुरूर मुझे कल ठुकरा नहीं देगा? सदफ ने हिचकिचाते हुए कहा। आर्यन की आंखों में एक कर्ब उभर आया। तुम मुझे कमजोर समझती हो सदफ। मेरा गुरूर तुम्हारे आगे झक चुका है। अगर तुम साथ ना दो तो मेरा वजूद बखर जाएगा। सदफ खामोश रही। लम्हे गुजर रहे थे। दूर कहीं हुआ में घुंघरू बजने की आवाज आ रही थी, जैसे फिजा भी उनके दरमियान तनाव को महसूस कर रही हो। अचानक हवेली के अंदर से एक खादिम दौड़ता हुआ आया। नवाब साहब, बड़ी बी ने आपको फौरन बुलाया है। मामला बहुत नाजुक है। आर्यन ने झिंझलाकर सर घुमाया। क्या हुआ? छोटे नवाब साहिब की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके छोटे भाई की हालत बिगड़ जाना जैसे आसमान टूटने के मुतरादिफ था। सदफ घबरा गई और फौरन एक तरफ हट गई। नवाब के कदम तेजी से हवेली के अंदर बढ़ गए। सदफ वहीं खड़ी रह गई। इसकी आंखों में खौफ और उदासी दोनों थे। इसे अंदाजा हो रहा था कि अब एक नई तूफानी लहर आने वाली है। रात का वक्त था। हवेली की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर चांद पूरे जोबन पर था, मगर नवाब की आंखों में अजीब सा सुकून और अजीब सा तूफान दोनों ही झलक रहे थे। इसके करीब वो बैठी थी, नाजुक सा वजूद, चांदनी में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। वो बार बार नजरें चरा रही थी, लेकिन नवाब की नजरें जैसे इसके वजूद पर कैद थीं। तुम्हें पता है? नवाब की भारी आवाज में हल्की सी नरमी थी। क्या? वो चौंक कर बोली। नवाब मुस्कुराया। ये चांद भी शर्मा रहा है आज, क्योंकि तुम उसके सामने बैठी हो। वो हल्की सी हंसी हंस पड़ी, फिर फौरन नजरें झुका लें। नवाब साहब, अब बाज नहीं आएंगे ना अपनी बातों से? नवाब ने इसके हाथ को अपने हाथ में लिया। नहीं, क्योंकि अब ये बातें दिल से निकलती हैं। पहले मैं गुरूर में था, लेकिन अब दिल के कैदी में हूं। इसके गाल सुर्ख हुए, लेकिन अगले ही लम्हे आंखों में नमी सी झलक आई। नवाब ने फौरन महसूस कर लिया। क्या हुआ? वो चौंका। उसने नजरें चरा लें। कुछ नहीं। नवाब ने जिद की। नहीं, बता। दिल में बोझ मत रखो। वो टूट गई, आहिस्ता से बोली। नवाब साहब, आपकी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। आप नवाब हैं, मैं एक आम सी लड़की। आपके खानदान वाले हमें कभी कबूल नहीं करेंगे। ये रिश्ते ख्वाब तो हो सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं। नवाब की आंखों में एक लम्हे को आग भड़की, जैसे वो जमाने से लड़ने को तैयार हो।
कौन कहता है हकीकत नहीं हो सकती? उसने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अगर नवाब अपनी जिंदगी बदल सकता है तो फिर दुनिया क्यों नहीं बदल सकती? उसने धीरे से कहा, नवाब साहिब, आप मोहब्बत को खेल तो नहीं समझ रहे ना? नवाब की आंखों में चमक आ गई। काश तुम जानती कि पहली बार मेरे दिल ने खेल नहीं, दुआ मांगी है। हुआ और भी ठंडी हो गई। माहौल जैसे उनके इकरार मोहब्बत का गवाह बन गया। लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों चौंके। नवाब ने फौरन हाथ छोड़ दिया। दरवाजे के पीछे से नवाब का मुलाजिम हाँफता हुआ आया। नवाब साहिब, बड़ी बी आपको फौरन बुला रही है। बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। नवाब के माथे पर बिल पड़ गए। क्या हुआ? उसने सख्ती से पूछा। मुलाजिम ने घबरा कर कहा, बड़ी बी को पता चल गया है कि आप इस लड़की से मोहब्बत करते हैं। वो लड़की का रंग जैसे उड़ गया। दिल खौफ से कांपने लगा। नवाब की आंखों में खून उतर आया। उसने मजबूत लहजे में कहा, तो फिर आज फैसला हो ही जाए।